صاحب قبلہ بھی بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا کامل صاحب بھی گاہے بگاہے ہر طریقے سے لگے رہتے ہیں، دین و سفیت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور یہاں کے نوجوانوں نے جو یہ تیسرا سالانہ جلسہ جشن غوث الورا غوثیہ نوجوان کمیٹی، سبحان اللہ، غوثیہ نوجوان کمیٹی جو سرکار غوث اعظم کی محبت میں اس کمیٹی کو بنایا ہے اور سرکار غوث اعظم کے نام کی محفل کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، قابل مبارکباد مقدر کے دھنی ہے قصائی واڑہ کے تمامی مسلمان کہ آج آپ نے کس کا جشن منایا ہے، کس کا جشن منا رہے ہیں؟ جشن غوث الورا منا رہے ہیں۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں چاہتا نہیں ہوں اس وقت تک میرا کوئی نام نہیں لیتا ہے، سبحان اللہ، اس وقت تک کوئی نام لے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے آپ سے کام لیا ہے اور آپ محفل غوثیہ کو سجائے ہیں۔ صدارت و سرپرستی شہر گورکھپور کے علماء کرام کر رہے ہیں اور سید شباہت حسین کا بہترین خطاب آپ سماعت کریں گے۔ آئیے سننے سنانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا جی لگا کر مچل کر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلوۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیوگرافی کرنے والے لڑکے آپ کو جو کرنا ہو کریے، ادھر سے ان کو بلائیے، ادھر سے ان کو بلائیے، یہ سب خرافات بند کر۔ تقریر ہو رہی ہے، تقریر کو تقریر طریقے سے ہونے دیجیے، ادھر ادھر ان کو بلائیے، وہ آواز دیں۔ اس طرح جلسے کا نظام نہیں بنتا، اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور جلسے کے طریقے سے ہونے دیجیے۔ میرے بزرگوں نے جب کہا ہے یہ خرافات ہے تو حقیقت میں خرافات ہے، قائل نہیں ہے جو کرتا وہ یاد ہے۔ لیکن اب یہیں پہ کھڑے ہیں، ادھر آؤ، یہ ادھر آؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، کیا تماشا کرتا ہے؟ جشن غوث الورا ہے، سننے والے آپ بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھ جائیے، پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلوۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے ذہن میں آپ رکھیں، تصویر آئے یا نہ آئے، پیپر میں نام آئے یا نہ آئے، اس کا غم ہم لوگوں کو ہی نہیں ہے، اس کے چکر میں رہتے بھی نہیں ہے، کیونکہ عالم آج کل یہ چل رہا ہے محنت کیا مرغا فقیر کھایا گیا۔ شہر گورکھپور میں جو مقدس علماء کرام رات و دن محنت کر کے اور اپنے خطاب کے ذریعے سے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک حقہ کے ترویج و اشاعت میں سرگردہ ہیں، ان کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس کو عین نہیں آتا، جس کو غین نہیں آتا، جس کو الف کا ترجمہ الف بے کا معنی اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اس کو علامہ قاری بنا کر اشتہار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دوگلی پالیسیاں چھوڑ دیجئے اور ان کا ساتھ دیجئے، اور میں کہتا ہوں تم نام کسی کا مٹانا چاہو گے یا تمہارے روشن کرنے سے نام روشن نہیں ہوگا۔ ارے ہم لوگ تو وہ ہے اعلیٰ حضرت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے۔ ارے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہیے، کام کرتے رہیے، نام ہوتا ہی چل اور ہم لوگوں نے بھی نعرہ سکھا ہے، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ذرا بولو سبحان اللہ، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہم لوگ مبارک خاص شہید آستانہ عالیہ کے غلام ہیں اور انہیں کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین مفتی صاحب بلا آئے ہیں، وہ بھی خدمت دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی اساتذہ تھے سب نے اپنے اپنے خدمتوں کو انجام دیا، اسی کڑی کو ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں دے رہا ہے۔ کوئی فوٹو بازی کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نام ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں اور سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اس لیے مسلمان ہم لوگ یہی کہتے ہیں، میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، ذرا بولو جھوٹا، میں قادری ہوں شکر ہے
قدیر کا، ہاتھوں میں میرے دامن ہے پیرانے پیر کا، اور پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، وہ ہر فضیلت کے جامع ہے نبوت کے سوا۔ محترم حضرات، ہم سب جو ہے آج جشن غوث الورا میں ہیں، کہاں پہ آئے ہیں بولیے ذرا؟ غوث الورا، جشن غوث الورا میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جشن غوث الورا میں آنے والا انسان اپنے وقت کا مقدر کا دھنی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مقدر کا دھنی ہوتا ہے۔ ابھی آپ کہیں اور ہوتے، کبھی ٹی وی میں لگے رہتے، موبائل میں لگے رہتے، جیسے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر آپ بھی دیکھیے، چوراہے پہ چلے جائیے، بازار کے گلیوں میں چلے جائیے تو سب موبائل میں لگے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ جشن غوث الورا قصائی واڑہ میں غوثیہ نوجوان کمیٹی منا رہی ہے، مقدس علماء کرام کی آمد ہو چکی ہے، چلو ان کے نورانی خطاب سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کریں۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی تاریخ کو اٹھاؤ، اپنے اسلاف کی تاریخوں کو پڑھو، اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو پڑھو۔ 313 تھے تو نرستا تھا زمانہ، الحمدللہ رب العالمین۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو پڑھو، حضرت سعد بن وقاص کی تاریخ کو پڑھو، تمام علماء کرام کی تاریخوں کو پڑھو گے تب تمہیں سلیقہ ملے گا۔ لیکن یوٹیوب کو مولانا بنا لیا ہے، علامہ بنا لیا ہے، اسی سے کچھ مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے دین کی اشاعت نہیں ہوتی تھی؟ علماء ربانی نے اپنے خطاب کے ذریعے سے، آج تم نے فیس بک کے ذریعے سے اپنے ہمارے پروگرام کو نشر کر کے پوری دنیا میں پہنچایا ہے۔ اس سے پہلے پروگرام ہوتا تھا، یہ فیس بک نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ گوگل نہیں تھا، یہ یوٹیوب نہیں تھا، لیکن خدا کی قسم مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم جب خطاب کر رہے تھے تو ساریۃ الجبل کا نعرہ لگایا، 3000 میل کی دوری پہ حضرت ساریہ نے سن لیا اور اپنی حفاظت کی۔ بے شک حق ہے، واہ واہ، کیا کہتے ہیں۔ تو محترم حضرات، چراغ تلے اندھیرا مت رکھیے، چراغ تلے اندھیرا مت رکھیے۔ پروگرام ہو رہا ہے، پروگرام کو سنیے اور کچھ فیض لے کر جائیے۔ جشن غوث الورا کے محفل میں آئے ہیں، ہمارے محب گرامی بابو عظیم نے کہا تھوڑے گردان کر دیجیے۔ اب رہا سوال حکم کی تعمیل کرنے سے، کیونکہ بھائی پروگرام کی روح رواں ناظم بڑی محنت، اور الحمدللہ میں بھی دیکھ رہا ہوں بھیا آواز ہاں اس کو باندھ دو، بیس کم کر دو بھیا، پڑھی درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا وقت 10 منٹ ہو چکا، 10 منٹ ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی ٹانگ کھینچے گا تب ہم بیٹھے گا، ایسا ہم لوگ کا نہیں ہے۔ 5 منٹ میں بھی ہم لوگ تقریر کر لیتے ہیں، 1.5 منٹ میں الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے، یہ بابا مبارک خان شہید کا فیضان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جتنا دیر کہا گیا ہے اتنی ہی دیر میں اپنی پوری گفتگو کو یعنی راجدھانی ایکسپریس کے ذریعے سے طریقے سے میں اپنے خطاب کو شروع کر رہا ہوں۔ ذرا پورا مجمع بول دے یا رسول اللہ، پورا مجمع بولے یا غوث المدد۔ میرے حفیظ عظیم نوری نے کہا کہ ابھی بغداد آپ گئے تھے، الحمدللہ بغداد شریف گیا، 11ویں شریف ہم نے الحمدللہ رب العالمین سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں منایا، اور سرکار بغداد کی بارگاہ میں 11ویں کے شب تھے، بڑے بڑے علماء کرام تھے، بڑے بڑے مفتیان اعظام تھے، بڑے بڑے سادات گھرانے کے لوگ تھے، اور ان کے بارگاہ میں یعنی اپنے دامن کرم کو پھیلا کر سب لوگ بھیک مانگ رہے تھے، اور میرے غوث کا فیضان جاری و ساری ہے۔ جب دربار میں چلا جاتا ہے تو ملتا ہی ہے ہر حال میں، جب دربار سے ہم دور رہتے ہیں، بغداد ہم سے دور ہے لیکن بغداد والا ہم سے دور نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم قصائی والا میں بیٹھے ہیں لیکن غوث اعظم کا فیضان جاری و ساری ہے۔ اگر فیضان جاری نہ ہوتا تو آج یہاں پہ آپ نظر نہ آتے، جشن غوث الورا کی برکتوں سے مالا مال نہ ہوتے۔ یہاں کے نوجوانوں نے یہ محفلیں جو غوثیہ کو سجایا ہے، غوثیہ نوجوان کمیٹی نے، وہ سجاتے نا، یہ میرے غوث کا فیضان ہے تبھی تو سجایا ہے۔ اور اسی لیے تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے غوث اعظم
की शान वो है अज़ीज़ान मोहतरम। आप फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूर और दुहूर तमुर्रु वतन कदी इल्ला ताली, यानी जो ज़माना गुजर चुका है, जो महीना गुजर चुका, जो महीना आने वाला, जो ज़माना आने वाला है, सब मेरी बारगाह में हाज़िरी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो गौसे आज़म की शान है। मोहतरम हज़रात, बगदाद में हम गए तो देखा पूरा मजमा देखा। बगदाद के अंदर जब गए तो वही बगदाद का इलाका है, वही शहर इराक है। जब हम जामिअतुल अशरफिया में पढ़ते थे तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए हम लोग अखबारात के जरिए क्या सुनते थे, पढ़ते थे कि यानी 32 ममालिक ने मिलकर सद्दाम हुसैन पर इराक में हमला किया और सारा मुल्क तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन 32 मुल्क वाले मुंह की खा के चले गए, कुछ बिगाड़ ना पाए। और उसके बाद जॉर्ज बुश आया, खुश होकर चला गया। उसके बाद भी यहूदियों ने या ईसाइयों ने मिलकर साजिशें चली और इराक की सरजमीन पर इतनी बमबारी किया, अगर दूसरे मुल्क में इतनी बमबारी कर दी जाती तो मुल्क पानी पानी हो जाता, मुल्क का नामो निशान खत्म हो जाता। लेकिन वाह रे इराक तेरी अज़मतों को सलाम, वाह रे इराक तेरे तक़द्दुस को सलाम। एक दौर आया सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह गिरफ्तार हो गए, उनको शहीद कर दिया गया और उनके खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे किए गए। उसके बाद मुसलमानों में सुल्ह सतम के इराक की धरती पे पहाड़ तोड़े गए। लेकिन जब इराक में मैं गया, लेकिन उन्हीं के अंदर उनका जो जज्बा मैंने देखा, आज भी उनके अंदर ईमान भरा पड़ा हुआ है, ईमानी जज्बा है, अमानतदारी उनके अंदर है, सच्चाई उनके अंदर है, मोहब्बत गौसे आज़म उनके अंदर है, मोहब्बत रसूल उनके अंदर पाई जाती है। मैं सोचने लगा या अल्लाह, अगर किसी मुल्क में इतनी बमबारी कर दी जाती तो मुल्क पानी पानी हो जाता, मुल्क का सफर हस्ती से नामो निशान खत्म हो जाता। लेकिन ऐ इराक तू चमक क्यों रहा है, ऐ इराक तू दमक क्यों रहा है, ऐ इराक तू फलता फूलता कैसे नजर आ रहा है। वही इराक की सरजमीन है मोहतरम हज़रात, जहाँ बड़े बड़े हिलाकू भी आए, चंगेज खान जैसे लोग आए, सबने जुल्म बर्बरियत का हंगामा यानी नंगा नाच नाचा, लेकिन इराक की सरजमीन का कुछ भी बिगड़ ना पाया। कैसे बिगड़ सकता है वो इराक की सरजमीन को अगर किसी ने सींचा है, किसी ने संवारा है तो नवासे रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को देकर दुनिया को पैगाम दे दिया। दश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजम का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना। आहा क्या करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बगदाद को, इराक को मारने वाले मर गए, मिटाने वाले मिल गए। कैसे मिटा सकते हैं आप, उसमें राज क्या है, इसमें सुनिएगा गौर से। आखिर राज क्या है कि आज शहर इराक अमन और चैन की जिंदगी गुजार रहा है, अमन और शांति का पैगाम दे रहा है। आज शहर इराक के अंदर वो इलाका लहलहा रहा है। आखिर इसमें राज क्या है, नस्लें खत्म हो गई, पुश्तें खत्म हो गई, मारने वाले मरते चले गए, मिटाने वाले मिटते चले गए, लेकिन शहर इराक को कोई मिटा ना पाया। कैसे मिटाता, जब हम लोग गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से हमारी फ्लाइट दुबई गई, दुबई से हमारी फ्लाइट नजब गई और नजब में जाकर जब हम लोगों ने अपने आरामगाह में पहुंचे, आरामगाह में पहुंचने के बाद सबसे पहले हाजिरी हम लोगों ने कहाँ दिया, मौला कायनात की बारगाह में हाजिरी दिया, मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में हाजिरी दिया। जब मौला कायनात की बारगाह में पहुंचा तो खुदा की कसम हम तमामी ज़ाहिरीन के अंदर एक इनकलाब पैदा हो गया। यही मौलाए कायनात है जिन्हें शाह मर्दा कहा जाता है, यही मौलाए कायनात है जिन्हें शाह अज़दा कहा जाता है, यही मौलाए कायनात है जिन्हें क़ुव्वत परवरदिगार कहा जाता है, यही मौलाए कायनात है जिन्हें ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार कहा जाता है, यही मौलाए कायनात है जिन्हें बाबुल इल्म कहा जाता है, यही मौलाए कायनात है जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है, यही मौलाए कायनात है जिन्हें फातह खैबर कहा जाता है, यही मौलाए कायनात है
है जो दामाद मुस्तफ़ा है, यही मौलाए कायनात है जो जन्नती नौजवान औरतों की सरदारा की मलिका के शोहर नामदार है, यही मौलाए कायनात है जन्नती नौजवानों के सरदारों के वालिद बुजुर्गवार है। अजीज़ान मोहतरम, उनकी बारगाह में हाजिरी दिया, ईमान में ताज़गी पैदा हो गई। उनकी बारगाह में हाजिरी देने के बाद हम सबका दिल मचलने लगा, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है तूने करम फरमाया कि आज मौलाए कायनात की बारगाह में हाजिरी का शर्फ मिल गया। वहीं से आगे निकले तो जानते हैं नजफ के अंदर एक कब्रिस्तान है 17 किलोमीटर के रकबे के अंदर, उसमें पहुंचे, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर। उसके बाद आगे बढ़े, फातिहा पढ़ा गया, फातिहा पढ़ने के बाद दो नबियों की मजार है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के मजार पे हाजिर दिया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मजार पर हाजिर दिया, और वहां से आगे बढ़े 60 किलोमीटर की दूरी पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मजार पर हाजिर दिया। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र कुरान के अंदर आया है, वो अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमारी उनके ऊपर खुदा के जानिब से एक इम्तिहान था, उस बीमारी में मुब्तला हो गए। वो बीमारी में जब मुब्तला हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐलान फरमाया, परवरदिगार आलम कुरान अज़ीम के 23वें पारे के अंदर आयत मुक़द्दसा मौजूद है, और खुद बेरिज लिखा, हादा मुक़द्दसुन बारिदुन व शराब, ऐ अय्यूब अपने पैर को जमीन पर मारो, उसमें से पानी का चश्मा निकलेगा, हादा मुक़द्दसुन बारिदुन व शराब, पानी से नहा लो और पी लो, तुम्हें शिफा हासिल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी भी पिया और उसकी ज़ियारत भी किया। वहीं से आगे बढ़ा तो आपकी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत बीबी रहमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मज़ार पर हाज़िर दिया। वहीं से आगे बढ़ा, कहाँ पहुँचा, यानी कूफा की जामा मस्जिद में पहुँचा। वो कूफा जो मौलाए कायनात ने अपना मरकज बनाया था, वो मौलाए कायनात ने जो अपना दारुल खुलाफा बनाया था, जो पूरी दुनिया के अंदर इल्म का मरकज माना गया, वहाँ की जामा मस्जिद में पहुँचे तो हज़रत मौलाए कायनात को कहाँ पर शहीद किया गया, उस जगह की ज़ियारत की गई। और उसके बाद हज़रत मौलाए कायनात कहाँ बैठकर फैसला करते थे, उस जगह की भी ज़ियारत की गई, वहाँ 2 रकात नमाज़ें अदा की गई हम लोगों ने। और उसके बाद वहाँ पर पहुँचे, उसी कूफा की जामा मस्जिद के सहन के अंदर तूफान नूह का जो सैलाब आया था, उसकी इब्तिदा जो हुई थी तुनूर नूह के नाम से जाना जाता है, वो हौज़ जामा मस्जिद कूफा की जामा मस्जिद के सहन के अंदर मौजूद है। और इससे आगे बढ़े तो हज़रत हानी इब्न उरवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पे हाज़िरी दिया। वहीं से और आगे बढ़े हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी का शर्फ मिला। वहीं से और आगे बढ़ते गए, नहर फुरात का एरिया आता है, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में आगे बढ़े तो आपके दोनों सहाबाज़ान हज़रत मोहम्मद हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार में हाज़िरी दिया गया। वहीं से और आगे बढ़े, बढ़ते गए, करबला के पहले एक मज़ार मिलती है, वहाँ पर पहुँचे, उस मज़ार का नाम, साहिब मज़ार का नाम हज़रत हुर है। सुभान अल्लाह, हज़रत हुर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पर हाज़िर किया गया। यही हज़रत हुर है जो करबला के अंदर 1000 सवारों को लेकर हज़रत इमाम अली मकाम का मुहासरा किया था और वहाँ पर उनका रास्ता रोक लिया था। जब यज़ीदियों की नीयत का पता चला, इब्ने ज़ियाद की नीयत का पता चला, इब्ने साद की नीयत का पता चला कि अब इनको शहीद कर देंगे, इनको कत्ल कर देंगे माअज़ल्लाह, तो हज़रत हुर ने कहा, अरे नादानो ये तुम क्या कर रहे हो, ये कौन है जानते हो, ये इमाम अली मकाम है, ये इमाम हुसैन है। मेरे आका सजदे में जाते थे, अगर हुसैन सजदे में यानी पुश्ते अनवर पे सवार हो जाते तो मेरे आका सजदे को बुलंद किया कर दिया करते थे। यही हसनैन इमाम हुसैन है, सरकार मिंबर पे खुतबा दे रहे, अगर हुसैन आ रहे कभी लड़खड़ा रहे तो मेरे आका यानी अपने मिंबर से उतर के हुसैन को सीने से लगाया करते थे। यही नादानो ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी नीयत बदल रही है। कहा हाँ ऐसा ही मामला है, यजीद का हुक्म है। तो हज़रत हुर ने यजीदियत के कुत्ते को लात मारा, मारने के बाद इमाम हुसैन को गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला। कहा मेरे हुसैन हमसे गलती हो गई, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? मैं जो है यजीदियत के बहकावे में आ गया था, अब मैं उसको छोड़ चुका हूँ, तो मेरा इमाम पुकारता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, सुनो ऐ हुर, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा है, यानी दुनिया के गम से तुम्हें निजात है, आओ मेरी गुलामी में, तुम्हें जहन्नम से आजादी का परवाह। क्या करें बाबा, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा,
जश्न गौसुल वरा कारी अफजल हुसैन बरकाती साहब किबला नारे तकबीर। हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुलामी हासिल की और उसके बाद मैदान करबला में शहीद हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग हज़रत हुर के मज़ार पर हाजिरी देते हैं। और उसके बाद करबला पहुँचे। करबला एक दो अल्लाह के वो मुक़द्दस मकाम, कहाँ पे हज़रत इमाम अली मकाम का ख़ीमा बना था, कहाँ पे हज़रत इमाम क़ासिम का ख़ीमा था, कहाँ पे हज़रत अब्बास नंबरदार का ख़ीमा था, कहाँ पे हज़रत बीबी शहरबानो का ख़ीमा था, कहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ख़ीमा कहा था, हज़रत अली अकबर का ख़ीमा कहा था, यानी ख़ानदान अहले बैत अतहार का ख़ीमा कहाँ कहा था। उन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने के बाद उनके ऊँट कहाँ बांधे गए, उनके घोड़े कहाँ बांधे गए, उन जगहों को देखने के बाद पहुँचे वहाँ कहाँ पर पहुँचे जहाँ पे इमाम अली मकाम ने जामे शहादत नोश किया था। उस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत की गई। उसके बाद आगे बढ़े तो गंज शहीदा 72 नफूस क़ुदसिया ने जामे शहादत नोश फरमाया। उनके मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी का शर्फ मिला। और उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में जब पहुँचे हैं तो खुदा की कसम आशूरा का दिन आता है, मुहर्रम की 10वीं तारीख आती है, पूरी दुनिया गमे हुसैन में डूब कर यही नारा लगाती है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिस्र है जहां में कुब्बा हुसैन का, अरे सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन। सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, वहां पे हाजिरी दिया गया तो ईमान में ताजगी पैदा हो गई। अब क्यों ना ताजगी हो, दूर थे तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अली मकाम पे नाम पे मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, अगर हमारे मुसलमान जो बुज़दिल बन चुके हैं, जो नपुंसक बन चुके हैं, चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वालों के बातों में आके गुमराह हो चुके हैं, आज भी उन नौजवानों में इनकलाब पैदा हो सकता है। करबला की तारीख दोहरा दी जाए, इमाम हुसैन का नारा लगा दिया जाए, मौलाए कायनात का नारा लगा दिया जाए, दुनिया पुकारेगी हुसैनी है मरने से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जलसा, ये जुलूस, दो चार मौलवी निकल कर पड़े हैं गोरखपुर के अंदर, जलसे जुलूस पर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या होगा? अरे मैं कहता हूँ तुम जलसा बंद करते जा रहे हो, जुलूस बंद करते जा रहे हो, कौम क्या हो रही है, कहाँ जा रही है, उधर लूटी जा रही है, उधर पीटी जा रही है, उधर काटी जा रही है, और उसके बाद आते कहते हैं इमाम साहब अल्लाह मार खिला रहा। अबे बेवकूफ, तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया था, इसीलिए तेरी माँ ने कहा था दुनिया में बनना तो नबी का वफादार बनकर रहना, या हुसैन का गुलाम बनकर रहना, मौलाए कायनात का गुलाम बनकर रहना। अबे डरता क्यों है, भागता क्यों है? ज़माने की तारीख उठा, आज भी इमाम हुसैन के दामन को पकड़ ले, मौलाए कायनात की गुलामी का पट्टा डाल ले, अली अली का नारा लगा कर दे, कुफ्र बातिल के ऐवान में बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। मोहतरम हज़रात, ऐसे ऐसे पढ़े हैं, 2-3 किताबें पढ़ लिया अपने आप को मुफ्ती बनने लगे, 2-3 किताबें पढ़ लिया अपने आप के आलिम बनने लगे। मुफ्ती कहते किसे हैं? ये चलता मुफ्ती बनते हैं आज लोग, ये फसला दे रहे, ये फतवा बता रहे हैं, घर बैठे हो और उसके बाद रात भर सो रहे हो, फजर की नमाज न पढ़ रहे, मुफ्ती होने की बात करते हो। अरे मुफ्ती उसे कहते हैं जो बड़े बड़े मुफ्तियों की बारगाह में ज़ानिए अदब रहता है, साल तक, तब जाके वो मुफ्ती बनता है। बेशक बेशक हक। ऐसे ऐसे मुफ्ती कोई नहीं बन जाता, लेकिन आज देखो गली में चाय पीना वो मुफ्ती बन गया, अल्लामा बन गया, वो बन गया, जुब्बा पहन लिया तो अमामा बांध लिया, वो अल्लामा कहला रहा, वो कह रहा। ऐसे अपने लोगों को ऐसे लोगों से बचाइए, नहीं तो ये मुर्दा कौम को मुर्दा बना देंगे, जिंदा कौम को मुर्दा बना देंगे। यही वो स्टेज है कि अल्लामा फजल हक खैर आज़ादी ने हिंदुस्तान के जंग आज़ादी का क्या कहने, बेशक बेशक हक है, क्या कहने, बेशक। और आज तुम कहते हो स्टेजों से क्या होता है? गौसिया नौजवान कमेटी के लोग, मैं तुम्हें दिल से मुबारक
हूँ। यहाँ कसाई वाड़ा के लोगों को दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। कम से कम तुम अपनी मेहनत की कमाई से ऐसा जलसा सजाया कि सबको हुसैन आज़म का गुलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आज़म का गुलाम बना दिया। और आज फतवा तो मत पूछिए, मुफ्त के मुफ्ती हैं, मुफ्त के मुफ्ती हैं। फतवा तो कोई पूछो, हर फतवा बताऊंगा शरीयत के नाम। ऐसे ऐसे फतवे देने वाले हैं। आज हमारे उलमाए कराम जैसे बहुत से हमारे नेमतुल्ला भाई पास में आते हैं, बच्चों को नहीं 10 उलमा को लेकर आ जाइए, कम से कम पढ़ देंगे। वो जितने देर पढ़ेंगे उनके कदमों की बरकत से हमारे घर से बनाएंगे। वो उलमा पढ़ेंगे, बरकत हासिल हो जाएगी। साहिब खाना बुलाता है, कुरान खानी होती है, दुआ खानी होती है, सलातो सलाम होता है, दुआए खैर की जाती है। जाते वक्त कुरान पढ़ने का कोई कीमत कोई नहीं दे सकता। हमारे घर में आलिम बाअमल आए, आलिम दीन आए तो साहिब खाना मुसाफा कर लेता, नजराना शुक्राना। लेकिन इसमें जो है फतवा नवेसी हो रही है, ये नाजायज है, ये हराम है। याद रख लीजिए, अफजल बरकाती मेरा नाम है, जानते ही हैं माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मारामारी से भी पीछे नहीं हटता। अगर किसी को मैदान में लड़ना कुश्ती तो भी आ जाए, समझ लीजिए। देखिए हमारा भाई भाई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। रिश्ते में भी हम लोग हर तरीके से भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शहर में फितना मत मचा, क्योंकि आज चिल्ला चिल्ली वालों की एक ग्रुप चल रही है। कुरान खानी को करने जा रहे हैं। सुन्नियों के घर में जाकर कुरान खानी कौन कर रहा है? जो कुरान ने खानी से नफरत, सिर्फ पैसे के चक्कर में वो जा रहे हैं। यानी गोल टोपी लगाकर, पजामा उठाकर चले गए, कहे अरे हम नबी भी पढ़ना चाहते हैं। अबे पढ़ना जानता है कि पढ़ता? तो अगर हमारे मुक़द्दस उलमाए किराम अइम्मे मसाजिद जा रहे हैं तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुन्नियत का परचम लहरा है। उसमें फतवा नवेसी मत करो, नहीं तो खुदा की कसम मैं तुम्हारी अगर तारीख दोहरा दूंगा तो मुंह छुपाने के। इसलिए अभी भी वक्त है, अपने औकात में रहो, अपने लिमिट में रहो, उसी में भलाई है। नहीं तो उलमा से बड़ा सिलसिला कोई होता ही नहीं। अगर सारे शहर को उलमा फिर जाए तो लेने पड़ जाए। अरे मियाँ, उलमा का सिर्फ फिरा था तभी तो हिंदुस्तान आजाद हुआ। जरा बोलो जोर से। हिंदुस्तान में जो आजादी का परचम लहराया, 5000 उलमा ने फांसी को अपने चुनकर गले से लगाकर हिंदुस्तान की जंग आजादी का नारा। वो सिलसिले होते हैं, जो आशिक होते हैं वो सिलसिले ही हुआ करते हैं। और इसी में जान देना भी जानते हैं, इसी में जान लेना। सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता था। मैं सोचता क्या जरूरत है, थोड़ा ढील दिया जाए, थोड़ा मौका दिया जाए। लेकिन जब बात पानी से ऊपर हो जाएगी तो बख्शा नहीं जाएगा। शहर में उलमा को लड़ाओ मत, उलमा में इख्तिलाफ मत पैदा करवाओ। एक बनो, नेक बनो, सुन्नी खजूर मुसलमान बनो। और हमारा मरकज शहर गोरखपुर का हमारा खान शहीद है, रहेगा, उसी की गुलाम में जिंदगी गुजारेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं क्या हूँ? कुछ भी हूँ, कुछ नहीं हूँ, ये और बात है। बस इतना जानता हूँ, तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से। फर्क है वाइस तेरे मेरे पीने, फर्क है वाइस तेरे मेरे पीने में। तो इमाम अली मकाम, बस बात लंबी हो गई। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर दिया। वहाँ से हाजिरी देने के बाद हम लोग निकले कहाँ पर, कहाँ पहुँचे जानते हैं? बगदाद मुअल्ला। कहते बचल कर सुभान अल्लाह। इमाम अली बैठे हुए हैं, नाम इमाम अली है। ये भी 2018 में हम लोगों के साथ गए थे यहाँ पे बगदाद शरीफ में। ये खुदा की कसम ऐसा दीवाना हजरत
قطب الدین کا دوست ایسا دیوانہ جتنا پیسہ لے گیا تھا سب پیسہ جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں رکھا، ایسے دیوانے خدا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ترقی عطا فرمائے، دن دنی رات چوگنی، اپنے حبیب کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں اور نوازے مولا اتنا دے جیسے بغداد میں لٹایا ہے گورکھپور میں بھی لٹاتا ہی رہے، اور ہمارا خاص شہید میں لٹاتا رہے، ہر چہار جانی لٹاتا رہے۔ یہی تو ہے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہم بابا کے دیوانے ہیں اور بابا کے متوالے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں اپنا سکہ گاڑ کر چلے آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، جو بڑے خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں محترم حضرات وہاں سے آگے پہنچے، کہا بغداد معلیٰ پہنچے، کہتے سبحان اللہ، بغداد معلیٰ پہنچے۔ بغداد معلیٰ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حاضری کہاں پر دیا گیا؟ پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دیا گیا۔ سارے زائرین نے حاضری دیا۔ خدا کی قسم ہم لوگوں کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا۔ یہی پیران پیر ہے جنہیں روشن ضمیر کہا جاتا ہے، یہی پیران پیر ہے جنہیں عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، یہی پیران پیر ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے پکار لو مدد کے لیے غوث اعظم حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں حاضری دیا، وہاں سے حاضری دینے کے بعد نکلے کہاں پر؟ یعنی کہ جو ہے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دیا گیا۔ وہ امام غزالی جن کی مزار غوث اعظم کے مزار سے 7 کلومیٹر کی دوری پہ پورب سائیڈ میں ہے، وہاں حاضری دیا۔ وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت شہاب النوس وردی کی مزار پاک ہے، اور آگے بڑھے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری ہے، ان کی مزار کے بغل میں حضرت بشر صافی ہے۔ وہ اور آگے بڑھو تو حضرت ابو بکر شبلی کی جلوہ گری ہے، اور آگے بڑھیے تو حضرت خواجہ ابو الحسن نوری کی جلوہ گری ہے، اور آگے بڑھتے جائیے تو حضرت موسیٰ کاظم کی جلوہ گری ہے، حضرت امام ابی یوسف کی جلوہ گری ہے، حضرت منصور حلاد کی جلوہ گری ہے، اور آگے بڑھیے تو حضرت بہلول الدانا کی جلوہ گری ہے، اور آگے بڑھیے حضرت معروف کرخی کی جلوہ گری ہے، اور آگے بڑھیے سری سختی کی جلوہ گری ہے، اور آگے بڑھیے جنید بغدادی کی جلوہ گری ہے، اور آگے بڑھیے حضرت زندور المصری کی جلوہ گری ہے، اور آگے بڑھیے تو حضرت حبیب اجمعی کی جلوہ گری ہے، حضرت فضلی اور ابن اجاد کے مزاروں پر حاضری دیا گیا۔ وہیں سے آگے بڑھے 40 کلومیٹر کی دوری پہ سلیمان پاک صحابی رسول ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دیا گیا۔ وہیں بغل میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ ہے، حضرت حذیفہ یمانی ہے، اور آگے بڑھتے جائیے حضرت امام حسن عسکری کی جلوہ گری ہے، حضرت امام ہادی کی جلوہ گری ہے، حضرت یونس کی جلوہ گری ہے، حضرت حسن بصری کی جلوہ گری ہے۔ میں تانا یہ چاہتا ہوں، عراق کو مارنے والے مر گئے، مٹانے والے مٹ گئے، شہر عراق کیوں چمک رہا ہے، کیوں دمک رہا ہے، کیوں پل رہا ہے، کیوں پنپ رہا ہے؟ ان مقدس بزرگوں کے قدموں کا صدقہ ہے، صدقہ غوثیہ لے کر اپنے سینے میں بسایا ہے، اس لیے ہر آگ ہر طوفان سے لڑ جاتا ہے، ڈرنے کا غم نہیں کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے کیا ہوگا۔ وہ تو ایسے دیوانے ہیں اپنے آپ کو قربان کر کے چلے جاتے ہیں، اور دنیا یہی کہتی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ تقریر کرنے کی غرض سے حاضر آیا، پر تھوڑی دیر برکت حاصل کرنے کے لیے میرے بعد بھی ایک تقریر ہونی ہے، اور اس کے بعد اولاد رسول اولاد غوث اعظم سید شباب حسین صاحب کو نورانی خطاب سے ہم اور مالا مال ہوں گے۔ بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑو اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، درگاہ آستان عالیہ مبارک خان شہید سے جڑو، ہمارا مرکز وہی ہے، وہاں ہی سے ہر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ ہر چیز لوگ بھاگ رہے ہیں، کہاں تک بھاگو گے؟ تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ شہنشاہ گورکھپور کے شہنشاہ حضرت بابا مبارک خان شہید ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے، ان کے غلامی کا پٹا ڈال کر، سینے سے سینہ ملا کر، گلے سے گلا ملا کر، اور قدم با قدم ملا کر ہر کام پہ ساتھ دیجئے، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں عظیم، ایک پیغام جشن غسل ورا سے
قاری شرافت صاحب آپ سبھی لوگوں کی طرف سے اپنے اوقات میں رہیے، بس جملہ سماعت کیجئے، میری خاموشیوں سے تم کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، میری خاموشیوں سے تم کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، فضا میں برق بن کے چمکنا ہم کو بھی آتا ہے، ستم سہنا ستم کو جھیلنا ہم کو بھی آتا ہے، کسی ظالم کو دل کو چیرنا ہم کو بھی آتا ہے، رفیقوں ہو چکے مایوس ہم دیواریں زندہ سے، تفس کی تیلیوں کو کاٹنا ہم کو بھی آتا ہے۔